নমস্কার, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ। আপনার সময় আপনার খবর, এই সংবাদটি প্রস্তুত করছে। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। ঘরের মেঝেকে চকচকে রাখুন ডিপস নিমল নিম হার্বালের সাথে। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. জল্পনার অবসান, বাম ছেড়ে পদ্মে যোগ শঙ্করের, আর যোগ দিয়েই নাম না করে অশোক ভট্টাচার্য ও দিলীপ সিং সহ বামেদের নীতিকে কটাক্ষ করলেন সদ্য বিজেপিতে সামিল নেতা শঙ্কর ঘোষ। আর তাতেই বেজায় চটেছেন বাম নেতারা। 2 দশকের বেশি সঙ্গে চলা শঙ্কর ঘোষ এদিন বিজেপিতে যোগ দিতেই ক্লোজ চ্যাপ্টার বলে দাবি বামফ্রন্ট নেতৃত্বের। 2 দিন আগে সাংবাদিক বৈঠক করে হঠাৎই দল ছাড়ার কথা বলেছিলেন শঙ্কর ঘোষ। বামফ্রন্ট থেকে সরে আসার চিঠি দেওয়ার পরই পাল্টা দল থেকে তাকে বহিষ্কার করে শীর্ষ নেতৃত্ব। শুক্রবার পদ্ম শিবিরে যোগ দিতেই শঙ্কর ঘোষকে নিয়ে অশোক ভট্টাচার্য বলেন, এরকম ব্যক্তিকে নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভালো। আমার আগে বোঝা উচিত ছিল, বুঝতে পারিনি। উনি কি করলেন, কি বললেন তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তার চ্যাপ্টার ক্লোজড। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और साथ ही पश्चिम बंगाल के प्रभारी और हम सब के अभिभावक आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक विशेष कार्य हेतु आपको आज हम सब ने निमंत्रण दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शंकर घोष जी जो सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं, वो आज इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आदरणीय परम आदरणीय कैलाश जी विषय रखेंगे, लेकिन मैं कल उनसे जब मिला पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच में और भी ऐसे बहुत सारे नेताएं हैं जो दूसरे की तकलीफ को अपना तकलीफ समझते हैं। मैं कल इनसे मिला तो इन्होंने मुझे एक निवेदन किया था कि जब इनकी माँ जो है अस्पताल में भर्ती हुई तब उसके बगल के बेड में वैसा एक छोटा एक बच्चा था 5 साल का, और इनकी इतनी इच्छा थी कि आप एक बार देख लो उस बच्चे को। जब भी देखता हूँ मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो मैं उस बच्चे से मिलने गया, जो भी सहयोग हो सकता था पार्टी की तरफ से वो सब किया। सो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मानवता के नाते मतलब इतने अच्छे सोचने वाले सिलीगुड़ी में हमारे नेता है। सो मुझे लगता है ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो पार्टी का भी विकास होगा और हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर में भी एक नई जोश और ऊर्जा रहेगी। बाकी मैं आदरणीय कैलाश जी से निवेदन करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे ब्रिगेड रैली हो, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हो, जितने भी आयोजन हुए एक जन सैलाब, जन समुद्र आप लोगों ने देखा होगा। ये सब संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मेहनत करते करते अपना बलिदान। मैं जब भी बंगाल की राजनीति के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो लगभग 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है। हिंसा की राजनीति जो बंगाल के अंदर हमने देखी, देश में कहीं पर भी नहीं देखी। विंडक्टिव पॉलिटिक्स जो हमने बंगाल में देखी, देश में कहीं पर नहीं देखी। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता भी 4 दशक जो हिंसा की राजनीति के गुजरे हैं उससे मुक्ति पाना चाहती है।
सिंडिकेट राज हो, टोलाबाजी हो, कोल माफिया हो, गोल्ड माफिया हो, सैंड माफिया हो, जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में काम कर रहे थे उससे अब जनता ऊब चुकी है। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,40,000 रुपये खाते में जमा हुए, जब तक वहाँ का टोलेबाज को 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक वो मकान नहीं बना सकता। ये बंगाल के गांव में रहने वाले गरीब की स्थिति, और इसलिए इन सब टोलाबाजी से बंगाल मुक्त हो। एक वातावरण, एक हवा, एक आंधी चल रही बंगाल में, और मुझे कहते हुए और भी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन এইরকম ব্যক্তিদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো। আমরা এটি করি, যা হোক যেখানেই হোক না, যে হয়ে যাক না কেন, আমার এসব নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তাই নেই। সেই জন্যই তো আমি বললাম নো কমেন্টস। এদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। বোঝা উচিত ছিল, বুঝতে পারিনি, বোঝা উচিত ছিল। উনি কি করলেন না করলেন আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই, ওনার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই, ওকে পার্টি থেকে এক্সপেল করে দেওয়া হয়েছে। আমি তার চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজ না। উনি যা ইচ্ছায় যাই করুক, কোথায় দাঁড়াবে না দাঁড়াবে আমি কোনো কথাই বলবো না। এসব ওর সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো। মমতা ব্যানার্জির উপর হামলার প্রতিবাদে শহর শিলিগুড়ির একাধিক প্রান্ত থেকে ধিক্কার মিছিল বের করল তৃণমূল কংগ্রেস। একটি মিছিল সংগঠিত হয় আশিঘর মোড় লাগোয়া জয়কান্ত স্কুল ময়দান থেকে, যেখানে নেতৃত্ব দেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গৌতম দেব। অন্যটি সংগঠিত হয় শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে। এখানের ধিক্কার মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনের প্রার্থী ওম প্রকাশ মিশ্র। মুখে কালো কাপড় বেঁধে ও কালো পতাকা নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হন তৃণমূল নেতৃত্বরা। সাথে স্লোগান ওঠে, খেলা হবে। তৃণমূলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে যে সুপরিকল্পিত আক্রমণ হয়েছে, আর তার প্রতিবাদে আজকে সারা বাংলায় মৌন মিছিল হচ্ছে, প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে, ধিক্কার মিছিল হচ্ছে। আমরা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার তৃণমূল কর্মীরা তারাও আজকে সেই বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হচ্ছেন এবং তার জন্য আমাদের এই কর্মসূচি। আপনারা জানেন যে নন্দীগ্রামে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের জননেত্রী, যিনি আমাদের হৃদয়ে থাকেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে যখন মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করছিলেন, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কিছু বিজেপির এবং যারা আমাদের বিরোধী দলে রয়েছেন, যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে চান। নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জির উপর হামলা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য ঘটনা। শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে তোপ বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র। দিন কয়েক আগে নন্দীগ্রামে হামলা হয়েছিল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির উপর। অভিযোগ ওঠে, ষড়যন্ত্র করেই এই হামলা করেছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে ওঠা এই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, বাংলায় কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা নেই মমতা ব্যানার্জির ওপর হামলা করার। যদি তাই হয়ে থাকে তবে তা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। একই সাথে তিনি বলেন, নন্দীগ্রামের প্রার্থী হয়ে নন্দীগ্রামের মানুষের দিকেই আঙ্গুল তুলছেন মমতা। এতে ক্ষুব্ধ নন্দীগ্রামের জনগণ। এছাড়াও এদিন কৈলাস বিজয়বর্গীয় দাবি করেন, নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিकारी 50,000-এরও বেশি ভোটে জিতবেন। देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैं अभी नंदीग्राम गया नहीं हूँ, पर मैं संपर्क में हूँ वहाँ के लोगों से। नंदीग्राम के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि ममता जी ने उनके क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई उसमें वहाँ के लोगों के ऊपर आरोप लगाया। उससे नंदीग्राम के लोग बहुत दुखी हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये आरोप झूठा है, ये एक्सीडेंट था, उनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। इस बात को लेकर नंदीग्राम में काफ़ी ममता जी के खिलाफ आक्रोश। देखिए, दुनिया के अंदर 7 आश्चर्य है। ये अगर 8वां आश्चर्य होता
यदि ममता जी के ऊपर कोई हमला करता। मैं पिछले 6 वर्ष से बंगाल के अंदर राजनीति कर रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं कि ममता जी की तरफ आंख उठाकर देख ले। आप भी पत्रकार हैं, लंबे समय से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या आपको महसूस होता है कि इस बंगाल के अंदर किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो ममता जी के ऊपर हमला कर दें? ममता जी तो ठीक है, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने के लिए 4 बार सोचते हैं लोग, और इसलिए ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होता यदि हमला होता। করোনা ভ্যাকসিন নিলেন বামফ্রন্ট নেতা অশোক ভট্টাচার্য এবং দিলীপ সিং। সদ্য বামেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে দলের উচ্চ নেতৃত্ব। সেই তালিকায় শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন অশোক ভট্টাচার্য, আর ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনে গৌতম দেবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন বাম নেতা দিলীপ সিং। আর এই নির্বাচনের আগে প্রিসাইডিং অফিসারদের পাশাপাশি করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে ভোট প্রার্থীদের। স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী আজ কোভিড ভ্যাকসিন নিলেন বাম প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্য ও দিলীপ সিং। জানা গেছে শিলিগুড়ির মাতৃ সদনে ভ্যাকসিন নেন দুজনে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে একদিকে যেমন ভোটারদের মনোবল চাঙ্গা করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ চলছে, একইভাবে নির্বাচনী বুথগুলি কী অবস্থায় রয়েছে, ভোট কর্মী থেকে শুরু করে ভোটাররা যেন সঠিকভাবে ভোট গ্রহণ ও ভোটদান সম্পন্ন করতে পারেন, সেই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে আজ বিধাননগরের বিভিন্ন বুথে হানা দেন ফাঁসি দেওয়া ব্লকের বিডিও তথা ব্লক নির্বাচনী আধিকারিক সঞ্জু গুহ মজুমদার। ঘুরে দেখেন এলাকার বিভিন্ন নির্বাচনী বুথগুলি, বুথে কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। বিশেষত বুথগুলিতে ভোট গ্রহণ কক্ষে বৈদ্যুতিক সংযোগ, পানীয় জল ও শৌচালয়ের পর্যাপ্ত পরিষেবার উপর তিনি আলোকপাত করেন এবং কোনো রকম সমস্যা থাকলে দ্রুততার সাথে সেটি মেরামত করার নির্দেশ দেন আধিকারিকদের। অন্যদিকে শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক। কথা বলেন সাধারণ মানুষজনের সাথেও। পরিদর্শন মানে তো বিধানসভা ভোট ঘোষণা হয়ে গেছে, তো আমরা বিগত 1.5-2 মাস ধরেই বুথগুলোর যে অ্যাসিওর মিনিমাম ফেসিলিটি আছে সেই ফেসিলিটিগুলো চেক করা হয়। তার মধ্যে যেমন পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, টয়লেট ঠিক আছে নাকি, এই সমস্ত বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে। লকডাউনের জন্য গত 1 বছর ধরে স্কুলগুলো বন্ধ, অনেক জায়গায় যেগুলো ফাঁকা জায়গায় স্কুলগুলো পড়ে রয়েছে, পরিকাঠামো সামান্য দুর্বল হয়েছে, তো আমরা এক এক করে সেগুলো ঠিক করার চেষ্টা করছি যাতে যেদিনকে বিধানসভা ভোট হবে মোটামুটি একটা পর্যায়ে বুথগুলোর পরিকাঠামো আমরা ঠিক রাখতে পারি। এখানে আমরা এমনি সিপিও আছেন, জাস্ট এখানে এসেছি, কিছু বুথগুলোকেও দেখতে এসেছি যে তাদের কীরকম কন্ডিশন আছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের সাথে আমরা কথা বললাম, যেটাকে বলা হয় কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটা 1950 নাম্বারে জানানোর জন্য এটাই আমরা করতে। 9 দিনের ভারত সফর শেষ করে দেশে ফিরলেন নেপাল রাজ জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ। এদিন বিকেলে মাটিগাড়া থেকে সোজা খড়িবাড়ির ভারত নেপাল পানি ট্যাঙ্কি হয়ে দেশে ফেরেন তিনি, এমনটাই খবর সূত্রের। 31 নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে 4 চাকা অল্টো গাড়ি, আহত 3। জানা গেছে ফাঁসি দেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর 31 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা রেলিংয়ে প্রথমে ধাক্কা মারে, এরপরই রাস্তার পাশের খাদে গিয়ে পড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই গাড়িটি। এমনকি গাড়ির ভেতরে থাকা 3 জন যুবক চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয় বলে খবর। স্থানীয়রা ছুটে এসে ভেতরে থাকা 3 যুবককে উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশি তৎপরতায় জখমদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। তাদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করে ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত 3 ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায়নি বলে খবর পুলিশ সূত্রে। এখন একটু বিরতি, ফিরছি বিরতির পর। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ওয়ালপেপারস ডান, এখন ফ্যান স্টাইলিশ আর হাইটেক হওয়া উচিত। ফ্যান্স জোরে চলুক কিন্তু মিটার নয়। সূর্য ফ্যান্স দরকার আপনার। सूर्या फैंस स्टाइलिश ডাস্ট ফ্রি আর হাই টেক হাওয়া চললো सूर्यार। ঘরের মেঝেকে চকচকে রাখুন ডিপস নিমল নিম হার্বালের সাথে, কারণ ডিপস নিমল নিম হার্বাল শুধু ঘরকে পরিষ্কারই রাখে না, নির্মূল করে দেয় 99.9% জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়াকে। ঘর পরিষ্কার রাখুন আপনিও, ডিপস নিমল ব্যবহার করুন। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ফিরে এলাম বিরতির পর, আসছি পরের খবরে। বিধানসভা নির্বাচনে কি প্রার্থী হচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী? সেই জল্পনাই উস্কে দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। তার দাবি, দল চাইলে এবং মিঠুন নিজে রাজি থাকলে প্রচারের পাশাপাশি দলের হয়ে লড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে মিঠুন চক্রবর্তীর। গত 7ই মার্চ ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। আজ শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক থেকে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, যোগদানের আগে যখন মিঠুনের সঙ্গে কথা হয়েছিল তখন উনি ভোটে লড়তে আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু দল যদি চায় এবং মিঠুনদা যদি রাজি থাকেন তাহলে তিনি প্রার্থী হতেই পারেন। देखिए, मैं पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव में आया था तो हमने 22 सीट बोला था, 23 सीट बोला था। तब भी आपने पूछा था कि आप कौन से चश्मे से देख रहे हो, उसी चश्मे से देख रहा हूँ मैं। जब आप 8 सीट मानने को तैयार नहीं थे, हम 18 सीट लाए थे। मिथुन दास से मेरी बात हुई थी, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, पर फिर भी अगर पार्टी निर्णय करेगी और हम मिथुन दास से बात करेंगे, यदि वो लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ाएंगे। 1 मिनट, पूरा जवाब हो जाने दीजिए। एक का मैं आपके प्रश्न का एक का जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए। दूसरा, आपने CBI का प्रश्न पूछा। CBI के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि CBI के प्रश्न का उत्तर CBI के अधिकारी ही देंगे। अब CBI के बारे में मुझे जानकारी नहीं, CBI ने क्यों भेजा, पर मेरे पास 6 महीने पहले अभिषेक के ससुराल वालों के खातों के नंबर आए थे
वो मैंने सीबीआई को दिए थे कि आप इसकी जांच करा लीजिए, गलत है कि सही है, उनके बैंक के खातों के, वो मैंने जरूर सीबीआई को दिए थे। अब सीबीआई ने उसी आधार पर दिया है क्या, ये मुझे नहीं मालूम। कोल स्कैम पे था सर, कोल स्कीम के पैसे उनकी साली के खाते में गए थे, उसके कहीं से उनकी ही पार्टी के किसी नेता ने मुझे कागज दिया था, वो मैंने सीबीआई को जमा किया था। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে জেলা জেলায় ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ, বাড়ছে চাপানোতর। ব্যতিক্রম নয় উত্তর দিনাজপুর জেলা। রাতের অন্ধকারে জেলা যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্যকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। গভীর রাতে আহত নেতা ভক্ত কুমার রায়কে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার মাথায় গভীর আঘাত রয়েছে বলে খবর। দলীয় নেতার উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার জেলা জুড়ে আন্দোলনের ডাক দেয় বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব মোর্চা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য ভক্ত কুমার জানান, তার উপরে এর আগেও হামলা হয়েছিল। এদিন রাতেও কুকুরদের খাওয়ানোর জন্য বাড়ি থেকে বের হলে তার উপর চড়াও হয় জনা কয়েক দুষ্কৃতী। যদিও অভিযোগ অস্বীকার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহসভাপতি সানকিং দাসের। তার দাবি, এই ঘটনার সাথে তৃণমূল কংগ্রেস কোনোভাবেই জড়িত নয়। আমি কিছুক্ষণ আগে শুনতে পেলাম যে রায়গঞ্জ 22 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের 2017 সালে উনি কাউন্সিলর পদপ্রার্থী ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটি পৌরসভা ভোটে, মাননীয় ভক্ত কুমার রায়। উনি যুব জেলা সভাপতি, প্রাক্তন যুব জেলা সভাপতি, বলিষ্ঠ কার্যকর্তা ভারতীয় জনতা পার্টির। বেশ কিছুদিন আগেও তার উপরে একটা অ্যাটাক হয়েছে। তার আগে তাকে তার বাড়িতে বোম রেখে, পিস্তল রেখে তাকে ফাঁসানো হয়েছিল। যে কোনো ঝামেলা ক্যাচালে কয়েকজনের নাম ভারতীয় জনতা পার্টির থাকে, তার মধ্যে একজন ভক্ত, যাকে হচ্ছে পুলিশ বারবার করে কেস দেয় আর তৃণমূলের অঙ্গুলি এনে হয়। কিন্তু আজকের যে ঘটনা, সেই ঘটনা ওর প্রতিদিনের যে নিত্য রুটিন, সেই রুটিনের মধ্যেই ছিল যে ও কুকুরকে খাওয়াতে বেরিয়েছিল পাড়া থেকে 4-5টা বাড়ি দূরে। এবার সেখানে অযাচিতভাবে তার উপর তার সাথে ঝামেলা করার একটা প্রবণতা শুরু হয়। তখন সে সেটাকে লাইটলি করে সেটাকে বেরোনোর চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরেও 25-30 জন তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী, যেটা ও ভালো মতো চিনবে যেহেতু ওই ওয়ার্ডেও থাকে, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী তার উপর এসে অ্যাটাক করে, বাঁশ দিয়ে তাকে মারে, তার দাদাকে মারে, তার মাকে মারে। ঘটনা বলতে কি, আমার ভাই ভক্ত কুমার রায় প্রাক্তন জেলা যুব মোর্চা সভাপতি, ও প্রত্যেকদিন রাত্রে কুকুরকে খাবার দেয়। তো আজকে সেই মতো কুকুরকে খাবার দিতে গেছে। ওই সময় নিতাশ সরকার নামে একজন ব্যক্তি আছে, সে ডেকেছে, সে ব্যক্তি ভালো। তো নিতাশ সরকার ভক্ত বলেছে তুমি এসো না আমার কাছে, তারা খারাপ ভাববে। ওই সময় গাড্ডু নামে, এবং গাড্ডুর সাথে ছিল মানে এটা সাংঘাতিক কথা মতো হয়েছে, গাড্ডুর সাথে ছিল আপ্পু নামে একটা ছেলে ছিল, আরও কিছু ছেলেবেলে ছিল। এটা সাংঘাতিক কথা মতো তখন ভক্তকে ওরা গালিগালাজ দেয়। তো ভক্ত বলছে, গালিগালাজ দিচ্ছ কেন? পাড়ার মধ্যে এক ছেলে, একই সাথে থাকি আমরা, গালিগালাজ দিচ্ছ? তো ফটাস করে আমি বাড়িতে ছিলাম, আমাকে ডেকে নিয়ে গেছে আমার ওয়াইফ। আমি গিয়েছি ওখানে, ফট করে আমাকে গালিগালাজ করেছে। তখন বলছি, ভাই একই সাথে থাকি, কেন এমন করছো? ফট করে ভক্তের উপর বাসে অ্যাটাক করেছে। তুই নেতাগিরি মারছিস? ভক্ত বাসে অ্যাটাক করে ভক্ত আমার এখানে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তো আমি বলছি, ভাই এবার করছিস কেন? আপনারা কয়জন ছিলেন? আমরা ছিলাম, আমার পরিবার এবং আমরা ছিলাম, আর কিছু না। কোথায় হয়েছে এটা? আমাদের কদমতলা হয়েছে। না, এরকম তেমন কোনো ব্যাপার নেই। ওই বিষয়টা আমরা শুনলাম ওখানটায় কদমতলা এরিয়ায়, ওখানে শিব পুজো হচ্ছিলো আজকে, যেরকম সব জায়গায় হচ্ছে ঠিক তেমন ওখানেও চলছিল। তো ওখানেই পাড়ায় একটা ছেলে রয়েছে ভক্ত নাম, যার নামে আগে অনেক সমাজবিরোধী তকমাও রয়েছে, সাথে ওর নামে অনেক ক্রিমিনাল কেসও চলছে বর্তমানেও। তো তাকে সবাই পাড়ায় খুব একটা দেখতে পারে না। তো ওখানে যখন পূজা হচ্ছিল, ও নেশামুক্ত অবস্থায় এসে ওখানটায় কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। তো তারপরে যখন পাড়ার লোকরা বের করে দেয়, তখন ওরা নিজেরাই গন্ডগোল করে কিছু একটা হয়তো করেছে। এখন তারপরে ওদের তো বর্তমানে কোনো খাওয়া নেই, তাই আমাদের দলের নামকে বদনাম করার জন্য এইসব কুরুচিকর মন্তব্য করছে। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে দিন 7 আগেই। দেওয়াল দখল করে দেওয়াল লিখনও শুরু হয়েছে, কিন্তু দেওয়াল লিখনে নাম নেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কানাইলাল আগরওয়ালের। দেওয়াল লিখনে ঘোষিত প্রার্থীর নাম না থাকায় রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।
তাহলে কি রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বদল হবে? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে জেলার রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ ভোটারদের মনে। যদিও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস জানান, এমন কোনো ঘটনা নয়। অনেক জায়গাতেই দেওয়াল লিখনে প্রার্থী কানাইলাল আগরওয়ালের নাম লেখা রয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম সহ দেওয়াল লিখনের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের কারণেই দেওয়াল লিখনে প্রার্থীর নাম লেখা হচ্ছে না বলে মন্তব্য বিরোধী দল বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ তাহিরের। আমাদের গেলে ফুল লাগাইতে বলছে, প্রার্থীর নাম দিতে মানা করছে, তারপর হচ্ছে এই চিহ্নে ভোট দিন, বাংলার গর্ব মমতাকে চাই, এগুলোই বলছে। বাংলার মেয়ে নিজেকেই চাই, এগুলোই বলছে। হ্যাঁ, 16 কিছু বাণী লিখতে বলছে। প্রার্থীর নামটা হবে মোটামুটি 13 তারিখের পর থেকে হবে, এখন লিখতে মানা করছে। তাই না, প্রার্থীর নাম অনেক ওয়ার্ডে লেখা হয়েছে, গতকালকেও লেখা হয়েছে, আমি নিজে জানি, আমি নিজে দেখেছি, আমি নিজে তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, কাজেই লেখা হচ্ছে। হয়তো বা কম লেখা হচ্ছে বলে আপনাদের চোখে কম পড়ছে, তো এটা আশা করছি আগামী সোম মঙ্গলবার থেকে এটা বেড়ে যাবে। আসলে আমি আপনাদের মাধ্যমে আগেও একটা কথা বলেছি, আজও বলছি যে তৃণমূল পার্টি থাকবে মানুষের হৃদয়ে, মানুষের অন্তরে, আর বিরোধী পক্ষ থাকবে দেওয়ালে। এটা আমাদের পরিষ্কার কথা যে বিরোধী পক্ষ থাকবে দেওয়ালে, আমরা থাকবো মানুষের হৃদয়ে, মানুষের খেয়ালে। এটাই তো আসল কাজ। আমরা থাকবো উন্নয়নে, আমরা মানুষের জনগণে। না, পার্টি থেকে কতবার আর বলবে, বলা হয়েছে, লেখা হচ্ছে, চুন করা হয়ে গেছে, প্রত্যেকটি দেওয়াল প্রায় সাদা করা হয়ে গেছে। এমনও ওয়ার্ডের খবর আমি জানি যে ওয়ার্ডে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস দলই শুধুমাত্র দেওয়াল দখল করেছে, অন্যান্য পার্টি দেওয়াল দখল পর্যন্ত করেনি। গাফিলতি এতটা আছে, চূড়ান্ত গাফিলতি আছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের। তাই আপনাদের নজরে পড়ছে হয়তো। আমি বিরোধী পক্ষের দেওয়াল কে লিখছে কি লিখছে না তার তো দায়িত্ব আমাদের নয়, তো তাদেরটা নিশ্চয়ই আপনারা দায়িত্বশীল গণতন্ত্রের চতুর্থ পিলার হিসেবে দায়িত্ব নিশ্চয়ই পালন করবেন এবং দেখবেন তারা কি লিখছে, আমরা কি লিখছি, সেটাও নিশ্চয়ই আপনাদের নজরে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিষয় হচ্ছে প্রার্থীর নাম তো ঘোষণা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের, বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। দেওয়াল লেখাও কোনো জায়গায় চালাচ্ছেন, কিন্তু দেওয়াল লেখার সেখানে দেখা যাচ্ছে পার্টির কর্মীদেরকে সংখ্যাটা কম দেখাচ্ছে, কারণ পার্টির কর্মীদের কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা কিছুই নজরে পড়ছে না। কিছু লোক দেখা যাচ্ছে যাদেরকে ভাড়াটিয়া বা পয়সা দিয়ে কাজে লাগানো হচ্ছে। এখন ক্যান্ডিডেট করাচ্ছে, কি পার্টি করাচ্ছে বা তার কোনো লোককে দিয়ে করাচ্ছে সেটা জানি না, কিন্তু যে উৎসাহ উদ্দীপনা যেটা থাকার দরকার সেটা নেই। আরও কিছু কথা আমি শুনতে পাচ্ছি যে ক্যান্ডিডেট আছে উনি নাকি আসতে ভয় পাচ্ছে, না কি হচ্ছে, না এখানে দাঁড়াতে চাচ্ছেন না, না ওনার অন্য কোনো চিন্তাভাবনা আছে। তো ক্যান্ডিডেটের কথা যাকে জিজ্ঞাসা করছে তৃণমূলের কংগ্রেসের প্রার্থী কোথায় গেছেন, কোথায় আছে, কেউ বলছে দিল্লিতে আছেন, কেউ বলছে কলকাতায় আছেন, কেউ বলছে ইসলামপুরে আছেন, কেউ বলছে শিলিগুড়িতে আছেন, কেউ বলছে ব্যাঙ্গালোরে আছেন। প্রার্থী টিএমসির কোথায় আছে কেউ জানে না, প্রার্থী লাপাতা। আমার একটা গান মনে পড়ে গেল, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। এই তোমার দেখা নাই, প্রার্থীর কোনো দেখা নাই, পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় চলে গেছে। তো তার ফলে প্রার্থীও হয়তো নতুন কিছু চিন্তা ভাবনা করছে না, এখানকার টিএমসির লোক তাকে ভয় দেখাচ্ছেন যে আসলে তোমার কিছু হবে। কোনোটা একটা কারণ আছেই যে কারণে প্রার্থী দেখা আসছেন না, নাহলে এই বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল বাকি টিএমসির প্রার্থীরা প্রচারও শুরু করে দিয়েছে, এনারাও করা উচিত ছিল, করতে পারেনি। নিশ্চয়ই গোষ্ঠী কোন্দল তো আছে, বোঝা যাচ্ছে। রেশন নিয়ে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো এক যুবক। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির অসম মোড় এলাকায়। দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘক্ষণ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কুচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে ওই যুবক। যদিও বাসের চালক গাড়ি নিয়ে তৎক্ষণাৎ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম রমেশ দাস, বাড়ি জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন সঞ্জয়নগর কলোনি এলাকায়। দুর্ঘটনার পর এলাকার মানুষ ছুটে এসে ওই যুবককে গুরুতর জখম অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও মাঝ রাস্তাতেই প্রাণ হারায় রমেশ। খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থানে এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। ঘাতক বাসের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এখানে আসছি, একটু আগে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ের একটা ছেলে এখানে
একটা বাস চাপা দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়, তারপরে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি মারা যান। তারপরে এই এলাকার সমস্ত মানুষ রাস্তাঘাট অবরোধ করে। তারপরে আমি আইসি সাহেব আমাকে ফোন করে যে রাস্তা অবরোধ করেছে একটু দেখেন। আমি তো এখানে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসি। আমি এসে এখানে প্রশাসনের লোক এবং আইসি সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম যে এই এলাকায় পোল্যান্ডের এবং এলএনটির যে কাজ করছে, পোল্যান্ডের এলএনটি যৌথভাবে যে কাজটা করছে, সে কাজটা যে পরিস্থিতিতে করে ওরা চলে গেছে, এখানে ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখানে শুধু একটা অ্যাক্সিডেন্ট না, প্রতিনিয়ত এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কোন রাস্তা কোন দিক দিয়ে গেছে, কে কোন দিক দিয়ে দৌড়াচ্ছে, কোন গাড়ি কোথায় ঢুকতেছে, কোনো রকম সিস্টেম নাই, কোনো দিশা নাই। এরা আচমকা এলএনটির লোক কাজকর্ম করে দিয়ে এখান থেকে ভাইকে চলে গেছে। তারা ফোন তোলে না, এনএসকে ফোন করলে ফোন তোলে না, এবং মাঝে মাঝে কোথার থেকে রাতের অন্ধকারে আসে টুকটাক কাজ করে চলে যায় রাতে অন্ধকারে। তো এখানে আসলাম, একটা বাস অবরোধ, এটা দেখে এখানে আসলাম, বুঝতে পারলাম যে এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এখানে। তো এখানে সমস্যা, অনেকটাই সমস্যা। এই একটু আগে আমার এই বললো এখানে প্রতিবেশী যে এই সমস্যাগুলোই এখানে হামেশাই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট এখানে, ঠিক আছে। বাসগুলো পড়ছে, এখানে যে কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশনগুলো এইভাবে বাস আর গাড়ি এভাবে চলে না, কেন কোনো দিক নির্দেশন নেই এখানে। বাস যেদিকে আসছে সেদিকে চলে যাচ্ছে, গাড়ি যেদিকে খুঁজে সেদিকে চলে যাচ্ছে, রাস্তায় কোনো কিছু নেই, স্পিডও এরকম সেরে চলে যাচ্ছে। আমরা এই সলিউশন অবরোধ ব্যাপারে এখন অ্যাক্সিডেন্ট জিনিস তো, সেই জিনিসটা মানে অচানক হয়ে যায়, কিন্তু কতগুলো এরকম আছে যেটা আমাদের হাইওয়ে সম্বন্ধী হোক, রাস্তা ক্রসিং সম্বন্ধী হোক, সিগন্যাল সম্বন্ধী হোক, এগুলো আমরা একটু ব্যবস্থা মানে নিজেকে একটা প্রশাসনকে হিসাবে হোক, হ্যাঁ, হাইওয়ে অথরিটিকে দিয়ে হোক, এটা মিলে জুলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। না করতে গেলে কোনো সময় আবার ফিউচারে এরকম মানে অ্যাক্সিডেন্টটা হতে পারে। আজকে তো আমি শুনলাম, আমি তো একটা ইনফরমেশন পাইলাম কি একটা সাইকেল যাচ্ছিল, তার হাইওয়ের মধ্যে গাড়ি মানে একটা মানে বাস ধাক্কা মারে, গাড়ি শিলিগুড়ির দিকে চলে গেছে, ঠিক আছে। তারপরে জিজ্ঞাসা করলাম গাড়িটার নম্বরটা আমি জানি না, কেউ বলতে পারলো না। তারপরে যে লাগেছে, যে ভিকটিম আছে, ওনাকে কীরকম অবস্থা আছে কন্ডিশন জানতে চাই। তো বলছে ওনাকে নিয়ে গেছে, হসপিটাল নিয়ে গেছে, ওইটা খুব জানতে পারলাম। তারপরে আমি রাস্তায় ছিলাম, আস্তে আস্তে পরে এখানে জানা গেল যে উনি মারা গেছে। ঘটনা হচ্ছে আর এখন থেকে আধা ঘন্টা আগে একটা লোক মরিতনগর থেকে সঞ্জয়নগর কলোনির বাড়িতে, তার আমার নাম হচ্ছে তার একটা প্রাপ্ত ওই সাইকেল যে দেখছেন ওখান থেকে প্রাপ্ত, তার নামে আমরা পেলাম হচ্ছে রমেশ দাস বলে ব্যক্তি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন তার একটা আই কার্ডের মতন রেশনের, সেই রেশন নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। আর এই আসাম মোড়ের মোড়ে এসে তাকে একটা ওই কুচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী প্রাইভেট একটি বাস তাকে একদম আলিপুর থেকে আসা একটা বাস তাকে পিষে দিয়ে চলে যায়। তার সাইকেলটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ওখানে একদম উপর দিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের স্থানীয় লোকরা অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যেতে তাদের কাছে আমরা খবর পেলাম যে রাস্তায় সে মানে মারা গেছে। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পর এই প্রথম পরিদর্শনে এলো ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ওরফে ন্যাক, যার সদর দফতর দক্ষিণ ভারতের বেঙ্গালুরুতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ট কমিশনের অন্যতম স্তম্ভ ন্যাকের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন আজ। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সহ অন্যান্য কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। রাজ্যে পালা বদলের পর 2015 সালে রায়গঞ্জ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার অনুমোদন দেয় রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর। ধীরে ধীরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগী হয় রাজ্য সরকার। বর্তমানে স্নাতক স্তরের পঠন পাঠনের পাশাপাশি পিএইচডি গবেষণা করানো হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু ন্যাকে গ্রেডেশন না থাকায় এতদিন শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। এবারে ন্যাকের অনুমোদন মিললেই সেই সমস্ত আর্থিক বরাদ্দ সহজেই বিশ্ববিদ্যালয় পেয়ে যাবে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, 5 রাজ্য থেকে ন্যাকের 5 জনের প্রতিনিধি দল এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে। এটা আমাদের ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে একটা সদর্থক দিক, কারণ ফার্স্ট টাইম আমরা ন্যাক টিমকে পাচ্ছি এবং ন্যাক টিমের অ্যাসেসমেন্টের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমাদের নির্ধারিত হবে। আমরা আরও কী পেতে পারি, আরও কী করতে পারি একাডেমিক লেভেলে, রিসার্চ লেভেলে, টিচিং লার্নিং প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা ডেভেলপ করতে পারি, তাদের একটা নিশ্চয়ই সাজেশন থাকবে এবং তাদের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এখানে একাডেমিক দিকগুলো দেখছেন, টিচিং লার্নিং প্রসেস দেখছেন, রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ কীভাবে হয়েছে, কী কী ধরনের ইনোভেটিভ প্রোগ্রাম আছে, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কীভাবে
বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে, নতুন সেন্টারগুলোর মধ্যে দিয়ে কীভাবে রান করছে, ওভারঅল মানে এই অঞ্চলের একটা উন্নয়নের জন্য কীভাবে আমাদের রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কন্ট্রিবিউট করছে, সেইটাও একটা অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ দেখতে নজর রাখুন এসকে লাইভে। আপনার সময়, আপনার খবর।